SYL ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਮੁੱਢੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। और ये मीटिंग दे विच जिहड़ा भगवंत मान होना ने स्टैंड लिया हैगा, मैं समझदा कि काफ़ी सोच विचार तो बाद उन्होंने अफसरां नाल ते कुछ लोगों नाल सलाह मशवरा करन तो बाद लिया हैगा। ग्लोबल वार्मिंग करके और उहदे नाल जिहड़ी दरियावां दे विच पानी दा फ्लो है पहले नालों काफ़ी घट गया है, क्योंकि नुकसान साडा हुंदा ते हरियाणा जिहड़ा वो किसी तरह भी कोई दरिया चों निकलदा नहीं। मेरे ख्याल घग्गर दा कोई थोड़ा बहुता हुंदा होवे ते मैनूं बहुता पता नहीं, पर जिहड़े बेसिक दरिया ने साडे पंजां दरियावां जिहदे नां ते धरती आ, उन्हां दा हरियाणे नाल कोई बहुता रास्ता नहीं पैंदा। और इस एक्ट दे विच एक गल बड़ी इंपॉर्टेंट जिहड़ी तुसीं गल कीती आ यमुना दे वाटर दी, ना तो यमुना दे वाटर की गल है वंडण बारे ते ना रावी दे वाटर दे वंडण बारे गल हैगी आ। ये जिहड़ी गल है रावी दा पानी जिहड़ा वंडिया गया हैगा, एक कमेटी बनी सीगी 1970 दे विच। उस कमेटी ने पता नहीं गलती नाल जां जानबुझ के रावी दे पानी नूं वंड दी कैटेगरी च पा लिया। अमू दरिया ते दो दरिया ने उन्हां दे विच जिहड़ा उज़बेकिस्तान ते कज़किस्तान दे विच ते अज़रबैजान दे विच झगड़ा है। अच्छा जी, वो नहीं मान रहे इस गल नूं, इग्नोरेंस के तहत ही करी जाते हैं, या उन्हों का सोचने का दायरा इस तरह का है कि वो सारे फैक्ट्स तो सारे एंगल तो देखने की समर्था नहीं होंगी। कि जो पानी की वंड हो रही सी तो कहा गया सीगा कि जिहड़ा पानी राजस्थान में जाएगा वो लिफ्ट इरीगेशन च नहीं यूज़ होएगा। उदों हरियाणा बनया नहीं सी, 55 की गल है। अच्छा जी, तो वो ये आर्गूमेंट हरियाणे ते लागू नहीं होंदी, क्योंकि हरियाणा तो उदों पंजाब का पार्ट सीगा। तो इस करके मैं समझदा कि बहुत सारे लोग जिहड़े ने आउट ऑफ कंटैक्सट कई गल्लां जिहड़ियां करी जांदे, मतलब रलघट हो रहा, बहुत रलघट हो रहा। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਆਰਥ ਕੁਮਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। SYL ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਮਾਇਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। उस मीटिंग तो बाद विच विद्वानां विच बहुत सारे विचार चर्चा चल रही है। कुछ लोगों का मनना है कि भगवंत मान होरां दा स्टैंड ही मुढ़ों गलत है कि पानी साडे कोल फालतू होणगे ते दे देंगे, दोबारा ट्रिब्यूनल बन जाए, पानी नूं असैस कर लो। ट्रिब्यूनल बनदा मतलब कुछ विद्वान कह रहे हैं ट्रिब्यूनल बनदा है तो इहदा मतलब है असीं अपने हत्थों आप और पानी की मालकी छड्ड के केंद्र के हवाले कर रहे हैं, जदों कि केंद्र का कोई दखल बनता नहीं कि वो साढ़े पानियों की जबरी वंड करे। सो असी डॉक्टर साहब को जानते हैं, कुछ पिछोकड़ च भी जावांगे। मैं इत्थों ही गल शुरू कर लेना डॉक्टर साहब नाल, जिहड़ी हुणे लेटेस्ट मीटिंग हुई है दो मुख मंत्रियों की, उहदे विच जिहड़ा भगवंत मान होरां ने गल कीती, शुरुआती दौर च तो इदां लगदा सी कि शायद वो पूरी तैयारी करके नहीं जाणगे, पर कुछ लोगों ने बहुत उस गल की प्रशंसा की कि मुख मंत्री पूरी तैयारी च गए तो उन्होंने अपना स्टैंड जिहड़ा सही रखा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को खदशा ये भी है कि केजरीवाल की नीति पानियों के मामले स्पष्ट नहीं है। सो अपने दर्शकों के नाल पहलों डॉक्टर साहब तुहाडा स्वागत भी करते जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैनू अपने प्रोग्राम में शामिल करन दा, ते मैं नाल ही दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करदा कि वो प्रोग्राम देख रहे हैं जी। डॉक्टर साहब आप इत्थे गल शुरू करते हैं, फिर पिछोकड़ वाल बाद च जावांगे कि जिहड़ा रीसेंटली दो मुख मंत्रियों की गलबात हुई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत गल हुई, करनी जरूरी भी सीगी। इहदे विच पंजाब दा पक्ष जिहड़ा लिया गया वो कितना क ठीक सीगा, गलत सीगा, जां इह तों चंगा कोई स्टैंड लिया जा सकदा सीगा? देखो ये जिहड़ी मीटिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट की डायरैक्शन च, ये मीटिंग लाजमी सीगी और ये मीटिंग दे विच जिहड़ा भगवंत मान होना ने स्टैंड लिया हैगा, मैं समझदा कि काफ़ी सोच विचार तो बाद उन्होंने अफसरां नाल ते कुछ लोगों नाल सलाह मशवरा करन तो बाद लिया हैगा। और उहदे च
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ 76 ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਔਰ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੱਗਲ ਗਏ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਸੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 1920 ਤੋਂ 40-45 ਵਾਲੀ ਸੀਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਲੋ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਘਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ 75% ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਬੇਅਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 3.6 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਲੋ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ 1900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1920-21 ਤੱਕ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ SYL ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਵਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰੀ ਸਿਆਣੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ 1-2 ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਹਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ SYL ਬਣਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਪਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਔਰਪੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਦਰਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਜੇ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਮਨਾ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਹੋਈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 60-40 ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੰਧਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 3-4 ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ
ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਅਰ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੇਟ, ਨਾਭਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਜੀਂਦ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਿਓਂ ਐਨਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਉਹ ਟੀਮ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਸੀ ਤੇ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਰਿਆ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਵਾਏ। ਜੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ 'ਚ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟਰੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਟਰੀਟੀ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾਣੀ ਜੋ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਟਰੀਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਵਿੱਚ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਲੌਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਟਰੀਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੱਖ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 55 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 55 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ 66 ਵਿੱਚ। ਤੇ 66 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ 66 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਯਮਨਾ ਦੇ ਵਾਟਰ ਦੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਯਮਨਾ ਦੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਯਮਨਾ ਦੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਯਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ SYL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨੈਰੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੱਖ ਨੇ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਪੱਖ ਨੇ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਐਸੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ
ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਚ ਲੜਨੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਲੀਗਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਨਾ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਰਿਆ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੰਗੋਲੀਆ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਅਮੂ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਅਮੂ ਦਰਿਆ, ਤੇ ਦੋ ਦਰਿਆ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਗੱਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਸੀਗੇ ਸਤਲੁਜ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਵੀ 'ਚੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੈਰੇਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਾਈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਰਕੇ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਡਰ ਕਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਵੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਉੱਧਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਰ ਇਸ ਡਿਸਪਿਊਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦ ਵਾਕਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਲੋ ਘਟਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੇ ਹੋਏ ਫਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲਾਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਘਟ ਜਾਂਦਾ
ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਮਿਲਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਮੇਦਾਨ ਹੁਣੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਫਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ 80,000 ਕਰੋੜ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ 80,000 ਕਰੋੜ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 60-40% ਜਿਹੜੇ 32,000 ਕਰੋੜ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹ 80,000 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ 32,000 ਕਰੋੜ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਲਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗੇਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਜਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਨੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਫੜ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ SYL ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ SYL ਥਰੂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਊਬਿਕ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਕਨਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਨੰਗਲ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ SYL ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗੂਵਾਲ ਕੋਟਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੈ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਫਾਈਨਲ ਅਸਾਲਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, SYL ਦਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਮਾਰ ਸੇਨੇਰਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀਗੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਕੈਸੇਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, 55 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਰਲਗੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਰਲਗੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਆ। ਈਸਟ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆਈ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੀ ਝੋਨਾ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ 7-8% ਰਕਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ 70-71 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਡੋਜ਼ਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 22 ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਇੰਚ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇੰਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 22 ਸਿੰਚਾਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 22, 23, 24 ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦਾ ਰੇਨਫਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 35 ਤੋਂ 40 ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੱਲਿਓਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ 800-900 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈਆਂ ਅਗਰ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਨ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਦੀਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ 22, 23, 24 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 22, 23, 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਯੀਲਡ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਚਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਮਹਿਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜੀਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਰਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਚੀਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੋਥ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਏਰੀਆ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਸ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਭਾਅ ਦੇਵੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2018 ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੇਸ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ 80,000 ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਵਾਫਕਾਰ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਏਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਇਹ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਆਪਸ 'ਚ, ਮੁਕਾ ਲਓ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ SOL ਤੇ ਬਣੇਗੀ, ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ 85 ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 85 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਰਤੇ ਗਏ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਘੁਸ ਕੇ, ਕੁਛ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਨੋਂ ਰੁਕ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਉੱਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਕਰਾਂ ਉੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ SYL ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੇ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਸਰਪਲਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਈਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਉਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ
उस लीडर नाल गलबात करके एक मसले का हल कढ़न की कोशिश की। तो मैं समझदा कि वो जिहड़ा समझौता है वो गैर कानूनी नहीं सीगा। वो समझौता जिहड़ा है पोलीटिकल समझौता सीगा। एक पासे पोलीटिकल पार्टी का हैड सीगा, दूजे पासे पार्टी स्टेट का हैड सीगा। तो उन्हें गैर कानूनी कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन उहदे विच जिहड़े नुक्स ने वो वैसे समझौता तो लागू ही नहीं होया कि उहदे च सीगा भी चंडीगढ़ पंजाब नूं दिता जाएगा, कुछ पिंड जिहड़े पंजाब दे हरियाणा नूं दिते जाणगे, ते वो लागू नहीं होया प्रॉपरली। दोने जिहड़े एक्टर सीगे मेन उन्हां दी असैसीनेशन हो गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मैनूं लगदा कि इदां दे ਜਿਹੜੀਆਂ ਢੁੱਚਰਾਂ मैं समझदा आर्गूमेंट वालियां ने उन्हां नूं पा के ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਕਿਊਟ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਅਕਿਊਟ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। यही लॉन्ग टर्म च सोल्यूशन है। बिल्कुल सोल्यूशन तुसीं दसता। मैं एक सवाल है जिहड़ा मैनूं खैर पहलां पुछना चाहिदा सी, हुण मैं बाद च पुछ लेना। वो ये कि जिहड़ी SYL नहर रुकी, ये टैररिस्ट एक्टिविटी करके, वो मजदूरों के मारन करके, या कुछ इंजीनियर के मारन करके रुकी? कुछ लोग ये क्लेम करते असीं तो रोकते जी, बना के दिखा लो। तो जां फिर ये जिहड़ा एक लिआंदा सी इन्हां ने एक्ट कैप्टन साहब की सरकार ने, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਰੁਕੀ ਹੈ 85 ਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 87 ਚ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਢਾਂਚਾ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰੀ ਰੂਲ ਲਿਆ, 87 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰੀ ਰੂਲ ਲਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰੂਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ 92 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਪੂਲਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ 10% ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 2002 ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਓ, SYL ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ 2004 ਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। जी बहुत सारे फैक्ट्स डॉक्टर साहब ने सानू दस्से जी। कई चीज़ां असीं आपो अपना माइंड सैट बना के बैठे हुए हैं, उन्हां चों बाहर निकलण दी लोड़ है शायद इस वेले। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि इक्को ही हल है, जिहड़ा किसान मूवमेंट ने सानू दस्सिया कि किसानी जिहड़ी आ ਉਹ इस एरिए ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 4-5 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਏ ਆ ਕਿ 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਸਾਡੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਰਾਜ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ 'ਚ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ SYL ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਰਚੂਨਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਲਾ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਫਾਰਮਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਫਾਰਮਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਤਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਤਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਵੀ ਨੇ। तो इस करके इन्हां नाल चेतन संवाद ही करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, चेतना तो बगैर तो किसी मसले का हल हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत वधिया गल्लां तुसीं दस्सियां।